नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे किए अच्छी भाग 56 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा के भूलि सांग मैंने प्ले लिस्ट को विजिट करूँ। सबू कहानीर पार्ट बाय पार्ट आपण मैंने सहजरे पाइपर। लेखा निजे जेमिति तरकारी पार्टी देइछि से संगे संगे रंजन हाथ धरी पकई कहला, केमिति खाऊछु जे लुण जमा भी पड़िनी। रंजन केवल टिके हसीदेला, कहला कौन करिबि आउ, तू जेमिति भी रांधि देबु मते तो खाइबाकू पड़िबो ना। लेखा निजको निजे जानिला से अन्यमनस्क जोगु लुण पकईबाकू भूली जाइछि। से पुणी लुण पकई गरम करी खाइबाकू बसिला। रंजन पचारला, कौन भाबुथुलु कि लुण पकईबाकू भूली गलु। लेखा किछि न कही चुपचाप खाइबाकू लागिला। रंजन बुझी सारिलाणी कौन गोटे बिगिड़ी जाइछि बोधे चंडीर। से पुणी पचारला, मिसेस सिंह एमिति कौन कहिले कि तते? से कहीं कहिबे जे एई से सेमिति खराब नुहंती मो, मते से बहुत भल लगिले। हाँ समस्ते तोते भल लगंती, केवल मु ही खराब। लेखा रंजन मुह को रागी जाई अनेइला। हौ हौ शीघ्र काम सार, आम कैंटीन आड़े जिबा, घर पाई जिनिस दरकार नाही कि तोर। लेखा कैंटीन भितर देखिला सबो जिनिस अछि, ग्रोसरी आइटम ठू आरंभ करी यांत्रिक जिनिस जे सेल्फ सर्विस बास्केट धरी लेखा जहा जहा दरकार रखिला। रंजन अनेक सांग सह भी देखा हेले कैंटीन भितरे। बिल काटी बाहर को आसीछंती जने ओडिया कपुल सह देखा हला। रंजन तांको पाद छुई प्रणाम कला। लेखा बुझी पारु न थाए से किए। रंजन कला, लेखा ए मिश्र भाई ना आउ मिश्र भाउज। लेखा हसी देई तांको प्रणाम कला। मनरे अनेक प्रश्न बाची, ए मिश्र भाई ना किए जे? रंजन एते सम्मान सह कथबार्ता करछि तांको सहित। से भाउज कहिले, आम घर को आज राति रे डिनर्स पे आस। आज आमे घरु आसिलु, झियारी बाहागर थिला तो तम घर को आसी थांती काली डाकिबाकू। भल हला एठी देखा होई गला। रंजन कहला, नाई भाउज आमे पूरा सेट होई सालुनी। अरे ना ना आज आसिया को पड़िबा आम घर को। लेखा को अनेई पचारले, तम नाम कौन झियो? लेखा कहिला, आजी घरु आसीछंती काम थिबो, काहेकि हैरान हेबे आपण? आमे नहेले संध्यारे आपण घरे चा पीबाकू आसीबू, डिनर आउ केबे करिबू। अरे वाह रंजन, मो स्त्री लेखा तो खूब समझदार अछि। रंजन मने मने भाबुछि, समझदार बोली आउ कहिबाकू अछि ना? नाक अगरे तो राग हो, कौन ना समझदार। संध्यारे रंजन आउ लेखा मिश्र बाबूंको घर को जीवाकू रेडी हेउछंती। लेखा पचारला, ओडिशा रे मिश्र भाईना घर कोउठी? कटक रे तां घर, कौन हैला कि? नाई नाई एमिति पचारिली, कहिला लेखा। रंजन लेखार खूब निकट को आसी कहिला, सतरे लेखा एमिति पचारिलु ना सेमिति पचारिलु? लेखा रंजन को ठेली देई कहिला, पागल कोउठिकार, जल्दी चल आसिले रोसेई करिबि जे। मिश्र बाबूंको क्वार्टर से दुही को खूब स्नेह रे से भाउज पाछोटी नेले। लेखा मिठा पैकेटी धरेइबारु से कहले, अरे माँ मिठा काहींकी आणुथिल? आमे दुई जण तो सुगर पेसेंट, आउ आजिकाली पिला माने तो हेल्थ बढ़िजियो बोली डाइटिंग करुछन जे किछि खाइबा कथा कहिबनी तांकू। से भाउज पकुड़ी आलुचप निमकी ओडिशा मिठा एमिति केते कौन टिप उप रखिथिले। लेखा कहला, भाउज मु तो खाली चा कथा कहिथिली, आपण कौन एते सबु बनेइछंती? एई तो डिनर ठारू भी अधिक। रे तमे सबु पिला लोक एइना पत्थर खाइले भी हजम हेबो, तमे भी कौन डाइटिंग करुछ ना लेखा? लेखा संगे संगे कहला, नाई नाई भाउज मु सबु खाए, मो द्वारा से सबु हेबनी। एतिकी बेले भितरु ट्रे रे चा धरी झियटी आसिला। लेखा ताकू देखी चमकी पड़िला, अरे एई तो सेई फटोरे थिबा झियो तलिना मिश्र। अच्छा ताहले एई से मिश्र बाबूंको झियटी? से हसी हसी दुई जन को नमस्कार जणैला। मिश्र भाउज कहले, आम झियो तलिना सिमला रे पढ़ुथुला, एबे तार एमएससी कंप्लीट हैला। लेखा खूब आश्चर्य होउछि, जदि ए झियर रंजन सह किछि बाहागर प्रस्ताव पड़िथिला, से केमिति एबे हसी हसी कथा होउछि से दुई जनक सह। से भाउज पुणी कहले, भाईर झियो बाहागर थिला, जिबाकू पड़िला, गरम रे बाहागर जो कष्ट। हाँ रंजन तमे तो रेभेन्सा रे पढ़ुथुल, तम फिजिक्स एचओडी मो भाई तांकरी झियर बाहागर थिला परा। रंजन कहला, भाउज लिपि बाहागर कि? हाँ हाँ ताहारी बाहागर थिला, तमे केमिति जानिल? अरे भाउज
ସେ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲା ପରା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆମେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହ ଦେଖା ବି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ବାହାଘରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ ଲିପିର ସାଙ୍ଗ? ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ତା ରଞ୍ଜନ ସହ ହେବାର ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଚା ପିଇ କହିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଚା ବନେଇଛ ତଲିନା। ଲେଖା ଦେହରେ ଯେମିତି କିଏ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ଫୋଡ଼ିଦେଲା। କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ଆଦୌ ସହିପାରିବେନି। ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ଜାଣି ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ତଲିନାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଦେଖିବି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନ କହି ରହିବୁ। ଏମିତି ତତେ ଜଳେଇବି ଯେ ସବୁବେଳେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଲେଖାକୁ ତାର ଫଟୋ ମିଳିସାରିଛି ବୋଲି। ସେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ପକେଇଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଲେଖା ମୁହଁ ପୂରା ରାଗରେ ଧାନ ଉଁସେଇଲା ହାଣ୍ଡି ପରି କରି ରଖିଛି। ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଲେଖା କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଅଲଣା ତରକାରୀ ଖୁଆଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ପାଣିଚିଆ ଚା ବି ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। କହିବୁ ତ ସେ ତଲିନା ବନେଇଥିଲା ବୋଲି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ହସ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଫେଁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁରେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଚାହିଁଛି ଆଜି। ରହ ରହ। ରଞ୍ଜନ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯାଇ ସେ ଫଟୋଟି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତଲିନାର ଫଟୋ ଥିବା ଖାମ୍ଟି ତାକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଏଇଟା ଖୋଜୁଛୁ କି? ରଞ୍ଜନ ତା ହାତରୁ ଖାମ୍ଟି ନେଇ ତା ଭିତରୁ ତଲିନାର ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ, ମନ ଭରି ଦେଖେ, ନିଜ ପକେଟ ଭିତରେ ରଖି ବୁଲୁ। ଖୁବ୍ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଲେଖା ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଯେମିତି ବାହାରିଛି, ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଜୋର ଲେଖାର ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା ଯେ ଲେଖା ସିଧା ଯାଇ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଛାଡ଼ ମୋତେ କହିଲି ନା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାକୁ ନ ହଇରାଣ କରି କହିଲା, ଆରେ ହୁଣ୍ଡି, ସବୁବେଳେ ତ ରାଗ। ଶୁଣ, ମିଶ୍ରବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନରେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। କାରଣ ତୁ ବି ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଥିଲି ବୋଲି ପରେ ଜାଣିଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସିମଲାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏ ଫଟୋ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଯାହା ହାତରେ ଫଟୋ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ କହିଥିଲି ମୁଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ତଲିନାକୁ ଦେଖିଲି। ସେ ବି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଲେଖା ମୁହଁରେ ଏବେ ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ପଚାରିଲା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲୁ କି? କହିଲି, ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ମୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ? ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଉଦାସ ସ୍ୱରରେ କହି ରଞ୍ଜନ ପାଖରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବୁଝାପଣ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ନା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ଲୋଟି ଯାଇ କହିଦେବ, ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଲାଜ ସଂକୋଚର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତା ଆଗରେ ହାତ ଘେରି ଠିଆ ହେଉଛି। ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସରିଲେ ସେ କହିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ସକାଳେ ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଗଲା ଲେଖାର ଉଠିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ତୋଳି ଗଲା ବେଳକୁ ମିସେସ୍ ସିଂ କହିଲେ, ଲେଖା, आज चलेंगे शॉपिंग करने। तुम लंच रेडी करके तैयार हो जाना। ठीक है भाभी जी। रंजन ड्यूटी ଯିବା ପରେ ଲେଖା ସବୁ କାମ ସାରି ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ସହ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ ତାକୁ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଆଫୁଆ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର, ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଲେଖାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେ। ଲେଖା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଧରି ଆସିଲା। ସେ ଭାବୁଛି କାଲି ତ ବ୍ରତ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କେତେବେଳେ ବି ପଚାରିଲାନି କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ। ନା, ସେ ବି ତାକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଯାହା ହେଉ, ମିସେସ୍ ସିଂ କେତେ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ ମୋର। କାଲି ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲେ ସେ ମିସେସ୍ ସିଂ ସହିତ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଯିବ। ଲଞ୍ଚ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ରଞ୍ଜନର ଦେଖା ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିନି। କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲା କେଜାଣି। ସେ ପ୍ରଥମରୁ, ତେଣୁ ତାକୁ କହିଛି ଡେରି ହେଲେ ଖାଇଦେବୁ। ହେଲେ ବି ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଖାଇଦେବ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖା ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଆଗରେ ରଞ୍ଜନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଇଧାର ହସ ଖେଳିଗଲା। କହିଲା, ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ କଲୁ ଯେ? ଆଜି ଫ୍ଲାଇଂ ଥିଲା। ସର୍ଟିରେ ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏ ସର୍ଟି କ'ଣ? ସର୍ଟ ଫ୍ଲାଇଂ।
ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବା ଲେଟ୍ ଆସିଲେ ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଭୋକ ହେଲେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ବି ତ କହିଦେଇଛି ନା, ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନର କଣ୍ଠରେ ଅଭିମାନ ଝଲକୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନର କଥାଗୁଡ଼ା ଲେଖାକୁ ରୁକ୍ଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ହାତକୁ ଝିଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ତୋର ଡେରି ହେଲେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ତାହେଲେ। ହଉ ହଉ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ରଞ୍ଜନ ଖାଇବାକୁ ବସି ଲେଖାକୁ କହିଲା, ତୁ ଆସୁନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି। ତୁ କହିଥିଲୁ ତୋର ଡେରି ହେଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଖାଇଦେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠିଯାଇ ଲେଖାର ହାତଟିକୁ ଧରି କହିଲା, ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ ନା? ହେଲା ବାବା, ମୋର ଡେରି ହେଲେ ତତେ ଖୁବ୍ ଫରକ ପଡ଼େ। ଆଉ ମଜାରେ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମତେ ଖୁବ୍ ଲଭ୍ କରୁ। ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଝଟ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଭାବୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ବି ସେଇ ଛୋଟ ଦିନ ପରି ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛି। କେବେ ବୁଦ୍ଧି ହେବ କେଜାଣି ଏ ଚଣ୍ଡୀର? ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଲେଖା ଅନେକ କିଛି ଭାବୁଛି। ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତାର। ହେଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। କାଲି କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପୂଜା କରିବି କିଛି ବି ପଚାରିଲାନି ମତେ। ତାର ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ। ସେ କାହିଁକି ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବ ଯେ ତାକୁ? ଲେଖାର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ରଞ୍ଜନ କିଚେନକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଲେଖା ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ଲେଖା କ'ଣ ଶୋଇନି? ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଲେଖା ବିଛଣାରେ ନାହିଁ। ବାଥରୁମ୍କୁ ଅନେଇଲା। ବାହାର ପଟୁ ବାଥରୁମ୍ ବି ଲକ୍ ଅଛି। ରଞ୍ଜନର ଛାତିଟା ଡରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚଣ୍ଡୀ ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି? ସେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ? ଦୁଇ ବାଲକୁନି ପୂରା ଘର ଖୋଜି ପକେଇଲା ସେ। ସେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବେଡ୍ର ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉଜେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚଣ୍ଡୀ ମୋ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼େଇ ସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଦୋଷୀ ମଣୁଛି ଆଜି ଯେମିତି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କାହିଁକି ପଦେ କହିଦେଲା ଲେଖାକୁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଦୁହେଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶୋଇଯାଇଥିବା ଲେଖାକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ଆଣି ମୁହଁକୁ ଝାମ୍ପିଥିବା ଅଲରା କେଶଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଅନେଇଲା। ଖୁବ୍ ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ ଆଉ ଅଭିମାନିତା ଲେଖା। ଉପରେ ବେଡ୍ରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ବାହାରି ଆସିଲା ସେଠାରୁ ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆଜି କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା, ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବିନି। ସେକ୍ସନରେ ଜଣେ ପାର୍ଟି ଦେବାର ଅଛି, ତୁ ଖାଇଦେବୁ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ଝୁଙ୍କେଇ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ଲେଖାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିବାକୁ, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ, କାରଣ ପୂଜା ପରେ ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲେ ଯାଇ ସିନା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ଫଳମୂଳ ଟିକିଏ ଖାଇବ। ହେଲେ ତାର ତ ମନେ ନାହିଁ ଏ କଥା। ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାହିଁକି କହିବ? ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆସୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସେ ଝଡ଼ିଯିବ ନା ମରିଯିବ? କିଛି ହେବନି ତାର। ନା, ସେ କିଛି କହିଲାନି। ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲାଣି କେତେବେଳୁ। ଲେଖା ତା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ରାନ୍ଧି ରେଡି କରିଦେଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଭୋଗ ଡାଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ସବୁ ରଖିଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମିସେସ୍ ସିଂ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଲେଖା, तुम पहली बार मेरे घर आई हो और आज तुम अभी पानी भी नहीं पियोगे? अरे नहीं भाभी जी, फिर आऊंगी ना कल, चाय पानी सब पी लूंगी। मिसेस सिंह और ଲେଖା ଦୁହେଁ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦୁହେଁ ବହୁତ କଥା ଗପିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଦିଅଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଦିଆହୋଇଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସିଧା ଅନେଇ ଦେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଏମିତି ବାମ ପାଖକୁ ଅନେଇ ଲେଖାର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ନନା ଜଣେ ପୂଜା ପାଇଁ ତୟାରୀରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଭାବିଲା ତାକୁ ତ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅଫିସର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଟିକିଏ ପଦବୀକୁ ନେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ରଞ୍ଜନ କହୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସେମିତି କିଛି ଭାବେନି। ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଣକୁ ପଚାରିଲା, ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ବି ହେଉଛି? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆପଣ କ'ଣ ଅଫିସର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି?
ଲେଖାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇ ହେବାକୁ। ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଝୁଙ୍କେଇ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆଦର ସହକାରେ ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରେଇଲେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଗପ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଆରେ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଡ଼ିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୋଉଠି ଘର କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ଲେଖାକୁ ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିଗଲେ। ଲେଖା ଜାଣିଲା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ। ସେମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁବାରେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନନା ଜଣକ ବହି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇ ପରିବେଶ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ। ମିସେସ୍ ସିଂ ବି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ବଟ ଗଛରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ପୂଜା ସାରି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ଦିଅଁଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ହେଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଥିବ ଯଦି ଅବଶ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଅଛି। ସେ ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ବସିଥିବ, ଖାଇ ବି ନଥିବ, ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତାକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବୋଲି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ବି ଖାଇ ନଥିଲା ସେ। କ'ଣ କିଏ ପାଟି ଦେବାର ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା। କ'ଣ ଖାଇଥିବ କେଜାଣି। ଲେଖା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ମନ୍ଦିରରୁ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ତାଙ୍କର ବି ପୂଜା ସରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଲେଖା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ଲେଖା ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଆସିନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। କିଏ? ମୋ ମା କିଲୋ, କହିଲେ ଲେଖାର ଜେଜେମା। ଜେଜେମାର କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଜେଜେମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇ କଣ୍ଠ ତାର ଯେମିତି ଭାରି ଭାରି ହୋଇ ଆସିଲା। ହଁ ମା, ଭଲ ଅଛୁ ତ? ବ୍ରତ ରଖିଛୁ କି ନାହିଁ ଆଜି? ହଁ, ଏବେ ପରା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲି। ଲେଖା ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଝରି ପଡ଼ିଲା ଲୁହ। ବାବୁ କାହିଁକି? ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମା। ଲେଖା ଜାଣି ଜାଣି ତୁମେ କରି କହିଲା। ନହେଲେ ଜେଜେମା କେତେ ଶୁଣେଇବ ତାକୁ। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ କହୁଛୁ। ତତେ ଏତେ କହିଲି ଯେ, ତେଣୁ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। ହଁ ମା, ଶୁଣୁ, ବାବୁ ଆସିଲେ ପୂଜା କରିଥିବା ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ଫଳମୂଳ ଯାହା ଖାଇବୁ। ହଁ ମା, ମୁଁ କରିଦେବି ସେଇଆ। ଦୀପା, ଚିଣ୍ଟୁ, ବଡ଼ମା, ବଡ଼ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନନ୍ଦୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିନି? ଫୋନ୍ରୁ ଶୁଭିଲା। ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନାନୀ ସହ କଥା ହେବି। ଦୀପା ବୋଧହୁଏ ପାଖରେ ଥିଲା। ଜେଜେମା ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ପରେ କଥା ହେବୁରେ ମା। ନାନୀର ବ୍ରତ ରେଷ୍ଟ କରୁ ଆଜି। ହଉ ମା, ରଖୁଛି। ଯା, ତୁ ଯାହା କହିଲି କରିବୁ। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଆହା, ଜ୍ୱାଇଁର କେତେ ଚିନ୍ତା। ତା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ବି ପଚାରିଲେନି କ'ଣ ଖାଇବି। ପଚାରିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ତାର ମନେ ବି ନାହିଁ। ଜେଜେମାର କି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ କବାଟ ଆଡ଼େଇ ଘରେ ପଶିଲା। ଲେଖାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ। ଆଜି କ'ଣ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି କି? ପୂରାପୂରି ପୂଜାରିଣୀ ବେଶ କ'ଣ? ଲେଖା ତା ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ରାଗି ପାରୁନି। ତାହାରି ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖି କେମିତି ରାଗିବ ଯେ? ସେ କହିଲା, ଖାଇବୁ ଆସ, ଡେରି ହେଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। କହିଲା, ତୁ ବି ଖାଇବୁ ଆସୁନୁ। ଲେଖା କ'ଣ ଜବାବ ଦେବ? ରଞ୍ଜନ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ୱାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଲେଖା ଭାବିଲା ଏବେ ଯାଇ ପୂଜା ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ରଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବ। ସେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇବ। ଦେଖିଲା ତକିଆ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଗଲାବେଳେ ଘରୁ ତ କିଛି ନଥିଲା ଏଠି। ରଞ୍ଜନ ତ ତା ଆସିବା ପରେ ଆସିଲା ଘରକୁ। କେତେବେଳେ ସେ ରଖିଲା ତାହେଲେ? ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଖୋଲିଲା ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି। ଆରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସହିତ କାନର ଝୁମୁକା ହଳେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିଟ୍ରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୋ ଲେଖାର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସେ କାଲିଠୁ କେତେ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଖରାପ ଭାବିଲାଣି। ସେ ଛାତିରେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ରଞ୍ଜନ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୋତେ। ରଞ୍ଜନ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ରଖିଦେଇ ପୂଜା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଧରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା, ମୋ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି, କାହିଁକି କହିଲୁନି? ଆରେ, ମଝିରେ ଯାଇ ବାହାରୁ ତୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖି ବି ଆସିଥିଲି। ତୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ବି। ଲେଖା ଏଥର ଅନେଇଲା। ଖୁବ୍ ବିସ୍ମୟରେ କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଲୁଣି। ଏଇ,
ଆଜି ବି ଗାଳି କରୁଛୁ? ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିବି କି? ତୁ ଖାଇବାକୁ ବସ୍, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଲେଖା ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧି ପକେଇ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି, ଅଡ଼ୁଆ ବି ଲାଗୁଛି, ତଥାପି କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ସେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠେଇ କହିଲା, ଭଗବାନ ମୋ ସାବିତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଃଖର ଛାୟା ବି ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ କେବେ। ହଉ ହଉ, ଆସେ ଖାଇବୁ, ବାଢ଼ି ଦେବି। ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଫଳ ଖାଇଦେବି ପରା। ହଉ, ମୁଁ ବି ତାହେଲେ ଫଳ ଖାଇବି। ଯା, ଫ୍ରିଜ୍ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ନେଇ ଆସେ। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫଳ ଖାଇବୁ? ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି, କ'ଣ ହେବ ସେସବୁ? ମୋର ବି ବ୍ରତ। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫଳ ଖାଇବୁ ଯେ? ଲେଖା ଫ୍ରିଜ୍ ପଛରେ ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ, ମିଠା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣି ରଖିଛି। ଅଥଚ ସେ ଭାବୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ପଚାରୁନି ସେ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମନେ କଲା ସେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବୁନି ତ? ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଆଜି ବ୍ରତ ରଖିଦେବି ଆଉ। ଲେଖା ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ତାକୁ ଅନେଇଲା, ପଚାରିଲା, ତୁ ତାହେଲେ ସକାଳେ ବି କିଛି ଖାଇନୁ ନା? ସେକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ତାହେଲେ ମିଛ ଥିଲା? ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ଲେଖା ଉଠିଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ କାଟିକୁଟି ଆଣିଲା, ଘିଅ ତିଆରି ମିଠା ବି। ଲେଖାର ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ଥର ତା'ର ବ୍ରତ ଓଷାରେ ରଞ୍ଜନ ତା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଫଳମୂଳ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ବାହାନା କରି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଆଜି ସେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଲେଖାର ମନ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଲହଡ଼ି ଉତ୍ତାଳ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୁ ନିଜେ ଖା ଆଗ, ନହେଲେ ତୋ ଜେଜେମା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯେ। ଲେଖା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେ ଫୋନ୍ କରିସାରିଲାଣି ପରା। ସେସବୁ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛି ଖୁବ୍। ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଉପରେ କେବେ ନ ରାଗୁଛୁ ଯେ? ଆଉ ଆଜି କୋଉ ନୂଆ କଥା ଯେ? ହସ ହସ ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭିଯାଇ ଉଦାସୀ ଛାଇଗଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲା, ଏଇ ବ୍ରତ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ହଟେଇ ଦେବ ଲେଖା। ଲେଖାର ଚିନ୍ତା ସରିଛି କି ନାହିଁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା, ମୋର କାଲିଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ଏୟାର ଶୋ ଅଛି। ମୋର ନାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ବି ରହିଛି। ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଡରିବୁନି ତ? ଲେଖାର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଗଲା। ଏମିତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ପୁଣି ଦିନରାତି ଡ୍ୟୁଟି କହିଲାଣି। ସେ ଆଉ କେମିତି ଏବେ କହିବ? ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ରାତିଯାକ ଫ୍ଲାଇଂ କରିବୁ? ହଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଏୟାର ଶୋ ପାଇଁ। ମୋର ବି ଶୋରେ ଫ୍ଲାଇଂ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ରଞ୍ଜନକୁ କହିଦେବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି ଘର ଭିତରେ। ଆଉ ଏ ଏୟାର ଶୋରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଭିତରକୁ? ହଁ, ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଦିନ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଆସିବି ଦେଖିବାକୁ। ହଁ ହଁ, ତୁ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଂ କରିବି ଯେ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଗାଲରେ ଥାପଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ଲେଖା ଭାବୁଛି ଏଠିକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବାହାରଠୁ ସତରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ। ରଞ୍ଜନ ଏୟାର ଶୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଲେଖାକୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠାକାର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖି। ରଞ୍ଜନର ଡ୍ୟୁଟି ସମୟର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏୟାର ଶୋ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାହାଜର ଫ୍ଲାଇଂ ରାତି ଦିନ ଚାଲିଛି। ଛାତି ଥରା ଶବ୍ଦ କରି ଜାହାଜ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ଲେଖା ଝରକା ଦେଇ ଅନେଇ ରହେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଏଇ କୋଉ ଗୋଟେରେ ରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ସେ ଡରିଯାଏ କିଛି କିଛି ଅଶୁଭ କଥା ମନକୁ ଆଣି। ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହେ, ସବୁ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଠାକୁରେ। ଆଜି ଦିନ 2ଟାରୁ ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ଯାଇଛି ଯେ ରାତି 11 ହେଲାଣି ଦେଖା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି ଡେରି ହେବ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ଲେଖା ଡିନର ଖାଇନି, ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଉପରେ ତ ଜାହାଜ ଉଡ଼ୁଛି, ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଫେରୁଥିବ ସେ। 11:30 ବାଜିଲା, ଏ ଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ ତାର। ଆଉ କେତେ ସମୟ ବସିବ ସେ? ଭାବିଲା ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଡାକିବ। ଲେଖା ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବେଡ୍ରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କଥା। 10 ଖଣ୍ଡ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତିକି ଥକା ନ ଲାଗେ, ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ ଯେମିତି। ଲେଖା ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମନର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଶରୀର ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖା ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା।
ସେଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛକୁ ଅନେଇ ମନେ ମନେ ହସିଲା। ପ୍ରଥମ ରାତି ସେଇଟିକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି କେତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ରଞ୍ଜନ ଶୋଇଥିବା ସୋଫା ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ଲାଜରେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲା ନିଜକୁ ନିଜେ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ରୁମ୍ର ପରଦା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିଯାଇ ନିଜ ଝରକାରୁ ପରଦା ଭଲ କରି ଆଡ଼େଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ଆଉ ଡର କ'ଣ? ସେଇଟା ତ ଗଛ, ଭୂତ ନୁହଁ। ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା। ରଞ୍ଜନ ଦେଖା ନାହିଁ ଏଯାଏଁ। ଆଉ ଫ୍ଲାଇଂ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନି। ସବୁ ଯେମିତି ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଲେଖା ମନରେ କେତେ ପୁଣି ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଖେଳିଗଲା। ହଠାତ୍ ଝରକା ଆରପଟେ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ମିଶାମିଶି ଝାପ୍ସା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ଛାଇଟିଏ ଚାଲୁଥିବାର ଲେଖା ଦେଖିଲା। ଛାତି ତାର ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଘରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭୀଷଣ ଭୟ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଝରକାର ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ହେଉଛି ଛାୟାଟି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଆକୃତି। ଲେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ସତରେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭୂତ ଅଛି। ଲେଖା ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଝରକାର ପରଦା ପୁଣି ଥରେ ପକେଇବାକୁ ତାର ସାହସ ହେଉନଥାଏ। ପରଦା ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ବାହାରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖାର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲେ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ତାର ବାଇକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ରଞ୍ଜନ ଆସିଲା ବୋଲି। ହେଲେ ଆଜି ତ ବାଇକ୍ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣାଯାଇନି। ତାହେଲେ କିଏ ଆରପଟେ? ତଥାପି ଲେଖା ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖା କବାଟ ହୋଲ୍ରେ ଦେଖିଲା ବାହାରକୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲେଖା ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଆଉ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ବି ଘରେ ନାହିଁ। କିଏ ଆଉ ବାହାରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜାଉଛି? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କିଏ ହେଇଥାଇପାରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।